హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనందరి లైఫ్ స్కూల్ లైఫ్తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం ఇంట్లో కంటే స్కూల్లోనే ఎక్కువ ఉంటాం మన బాల్యంలో. సో ఈ రోజు అయితే నేను ఒక స్కూల్కి వచ్చాను. ఆ స్కూల్ పేరే శ్రీపాద ఇంగ్లీష్ మీడియం హై స్కూల్, సౌత్ మోపూర్లో ఉంటుంది. ఈ స్కూల్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే పచ్చటి పొలాల మధ్యలో అయితే ఈ స్కూల్ ఉంటుంది. అలాగే కరెస్పాండెంట్ సార్ రామసుబ్రహ్మణ్యం సార్తో కూడా మాట్లాడి, అలాగే ఈ స్కూల్ పిల్లలతో కూడా మాట్లాడదాం. మీరు ఆల్రెడీ స్కూల్ చూడండి. సో వైపు ఉంటుంది, చుట్టూరు టెంకాయ చెట్లు, పచ్చటి పొలాల మధ్యలో స్కూల్ ఉంది. సార్ కూడా మాట్లాడతారు లాస్ట్లో. సో వీడియోని అయితే పూర్తిగా చూడండి. ఈ వీడియో తీసే రోజు శుక్రవారం కాబట్టి పిల్లలందరూ సివిల్ డ్రెస్లో వచ్చారు. యూనిఫామ్ కూడా లేదు ఈ రోజు. సో కాబట్టి పిల్లలందరూ సివిల్ డ్రెస్లో చాలా కళగా ఉన్నారు. సో చూసి మాట్లాడదాం పిల్లలతో కూడా. సో వాళ్ళ కన్వర్జేషన్ అంతా విన్నాం. సో ఈ వీడియో మీరు లాస్ట్ వరకు చూస్తే ఖచ్చితంగా మీ స్కూల్ లైఫ్ అయితే మీకు గుర్తొస్తుంది. ఇందుకు మీరు 10th క్లాస్ ఎప్పుడు పాస్ అయ్యారు, ఏ ఇయర్లో పాస్ అయ్యారు కూడా కామెంట్లో తెలియజేయండి. అలాగే వీడియో లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. నా పేరు విష్ణుచరణ్, మన ఛానల్ పేరు వచ్చేసి విష్ణుచరణ్ వీసి. ఇక పిల్లల్ని అయితే అసెంబ్లీ అయితే కలుసుకుందాం. Standardies, attention. Standardies. Good morning, children. Good morning, sir. Are you ready for table task? Yes, sir. 9th class, roll number 15. Girls. School assembly dispersed. Do you know our Sripada school advantages? Our children were explained. Of course, we are Sripadians. We have pollution-free environment. Of course, we are Sripadians. We have yoga and counseling sessions for mental and physical development. Of course, we are Sripadians. We don't have canteens. Of course, we are Sripadians. Our correspondents are encouraged homemade food because it's healthy. Of course, we are Sripadians. We have smart classes and smart people. Thank you all. Hi everyone, my name is Siri. I am studying 8th class at Sripada English Medium High School. Today our topic is English conversation. Siri with Harika. Hi everyone, my name is Harika. I am studying 8th class at Sripada English Medium High School. Today our topic is English conversation. Harika with Siri. Good morning Harika. Good morning Siri. You look well. What you brings here? I need to ask you your favor. Of course. What do you need? I'm going to party but I don't have any jewelry. Oh dear, that's a problem. What do you want from me? Could you lend me some of your jewelry please? Oh, my jewels. Are you sure? Yes, I would. Yes, I would feel much fear. Something nice. But what if happens to them? I will promise to take care of them. How long do you need them? Just night for the party. All right. I suppose I can help you. Thank you so much Harika. Just make sure to return them soon. I will promise you have saved my evening. Oh Siri, I am glad to help you. Enjoy the ball. Thank you all. Thank you all. Good morning, all of you. My name is Kritika. I am studying 4th class in Sripada English Medium High School. I would like to take about in daily routine. I wake up early in the morning. I brush my teeth. Then I take bath and eat my breakfast. I like go to school at 8:30 a.m. in the morning. I listen to the teachers and learn more in the school. I come back to the home in the evening. I spend my precious time with my family. Thank you. Hi, my name is Kusma. I am studying 8th class at Sripada English Medium High School. Today I want to tell you English conservation. Kusma with Purna. Hi, good morning. My name is Purna. I am studying 9th class at Sripada English Medium High School. Today our topic is English conversation. Purna with Kusma. Hi Purna. Hi Kusma. You look unwell. What will happen? Oh Kusma, it's just a high fever. It will be okay. It is not just high fever. You can consult a doctor. I don't want to bother anyone, but it's just a little sneezing. It is not just little sneezing. You want proper treatment. I appreciate your concern, but I hate visiting doctors. I understand, but it's important your health. You know you care for me, but it will be better soon. Oh, you will consult a doctor, please.
Okay, I will try. Thank you for your suggestions. If it is not fees, you want proper treatment, Purna. I don't want just any fuss, so I don't want to consult any doctor. You will understand, Purna. You want to proper treatment. Okay, I will consult a doctor. Thank you, Purna. I book an appointment for you. Okay, all right, I will think about it, but I want to see someone. Thank you, Purna. You won't regret it. I know, Kusma, I appreciate for your concern for me. Thank you. Front bend. Back bend. Front bend. Back bend. Front bend. Say no to junk food. Say no to junk food. Say hi to healthy food. Very good. Say hi to healthy food. Okay. Phones ki. Say no to phones. Say no to phones. Say hi to storybooks. Say hi to storybooks. Very good. నమస్తే, నా పేరు కిరణ్. నేను శ్రీపాద ఇంగ్లీష్ మీడియం హై స్కూల్లో తెలుగు టీచర్గా వర్క్ చేస్తున్నాను. మన విద్యార్థులను సమున్నత స్థానానికి చేర్చగలిగేటువంటి విద్యా వ్యవస్థ ఎక్కడుందంటే అది మన శ్రీపాద ఇంగ్లీష్ మీడియం హై స్కూల్లో మాత్రమే ఉంది. ఎందరో విద్యార్థులను అత్యున్నత స్థానాన్ని చేర్చినటువంటి ఈ విద్యా వ్యవస్థ చాలా చక్కగా ఉంటుంది. ఇక్కడ విద్యార్థులకు నైపుణ్యతను, సృజనాత్మకతను వెలికితీసే విధంగా, అదేవిధంగా యాక్టివిటీ మెథడ్లో ఉంటుంది. అదేవిధంగా నిరంతర విద్యార్థులను క్రమశిక్షణతో పర్యవేక్షిస్తూ, అదేవిధంగా విద్యార్థులలో ఉన్నటువంటి సృజనాత్మకతను, నైపుణ్యతను వెలికితీస్తూ, వాళ్ళలోని ఆధ్యాత్మికతను అదేవిధంగా పిల్లలకు తెలియచేస్తూ, ఈ పాఠశాలలోని చదివినటువంటి విద్యార్థులు ఎంతో అత్యున్నతమైనటువంటి స్థానానికి చేరుకున్నారు. అదేవిధంగా పాఠశాలలో ఉన్నటువంటి అధ్యాపక వ్యవస్థ చూస్తే అధ్యాపకులు అందరూ క్వాలిఫైడ్ టీచర్స్. ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ టీచర్స్ వాళ్ళ యొక్క నైపుణ్యతను ఈ పాఠశాలలో చూపించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా 10వ తరగతి చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. ఆ 10వ తరగతి విద్యార్థులను నిరంతరం వారి కోసం శ్రమిస్తూ వాళ్ళను అత్యున్నతమైనటువంటి ఫలితాలు తీసుకొచ్చే దిశగా ఈ పాఠశాలలోని అధ్యాపకులు పనిచేయడం జరుగుతుంది. ధన్యవాదాలు. నా పేరు సందాని భాష. నేను సంఘం నుంచి ఈ సంవత్సరం న్యూగా జాయిన్ అయినాను ఈ స్కూల్లో హిందీ టీచర్గా. ఈ స్కూల్కి రావడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈ యొక్క అట్మాస్ఫియర్ కానీ, కరస్పాండెన్స్ యొక్క విధానం కానీ, ఆ పిల్లల యొక్క ఇది కానీ చాలా బాగుంది. అంటే చుట్టుపక్కల ఈ యొక్క పంట పొలాలు కానీ, వాటి యొక్క వాతావరణము, తద్వారా పాఠశాలలో యొక్క బోధన కానీ, పిల్లల యొక్క డిసిప్లిన్ కానీ చాలా బాగా నచ్చింది. దాని ద్వారా ఏంటంటే పిల్లలు చెప్పినట్టుగా వినడం కానీ, అర్థం చేసుకోవడం కానీ, తెలియని అడిగి తెలుసుకోవడం కానీ, వాళ్ళ డిసిప్లిన్లో రోజువారీగా కార్యక్రమాల్లో అంటే లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి పెట్టడం జరిగింది ఇక్కడ. అది కొత్తగా అనిపించింది నాకు. ఏ పాఠశాలలో కూడా లేదు అది. ఇది నాకు చాలా బాగా అనిపించింది. థ్యాంక్ యూ. మన కరెస్పాండెంట్స్ వారు ఆఫీస్ రూమ్లో కూర్చొని సీసీ కెమెరాలు అంటే ఎట్లా జరుగుతున్నాయి ఏంటి అనేది పర్యవేక్షించుకుంటూ చేస్తూ టీచర్స్ చెప్తున్నారా లేదా అని పర్యవేక్షణలో ఎప్పటికప్పుడు ఏ రోజు ఆ రోజు గమనించుకుంటూ ఉంటారు. అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు రామ్ సుబ్రహ్మణ్యం, కరెస్పాండెంట్ శ్రీపాద ఇంగ్లీష్ మీడియం హై స్కూల్, సౌత్ మోపూర్. సో ఈ స్కూల్ స్టార్ట్ చేసి ఆల్మోస్ట్ 13 సంవత్సరాలు పూర్తయింది. స్కూల్ స్టార్టింగ్ దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇక్కడున్న పేరెంట్స్ అయితే ఏమి, ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయిన 10th క్లాస్ పూర్తయి వెళ్ళిపోయిన విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు, ప్రతి ఒక్కరితో కూడా మంచి అనుబంధం ఉంది. వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ స్కూలు చదువుని గురించి 10 మందికి చెప్పడం అయితే ఏమి, చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రజలందరికీ కూడా ఈ స్కూల్ మీద ఒక మంచి నమ్మకం అయితే ఉంది. సో అదేవిధంగా మొట్టమొదటి నుంచి 14 గ్రామాల నుండి పిల్లల్ని తీసుకొని మా శ్రీపాద స్కూల్కి రావడం జరుగుతున్నది. సో ప్రతి ఒక్క వెహికల్కి జీపీఎస్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఆ జీపీఎస్ ట్రాకింగ్ సిస్టము మా పేరెంట్స్ అందరికి కూడా లింక్ చేయడం జరుగుతుంది. సో వెహికల్ ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది, వెహికల్ ఎక్కడున్నది, సో ఎప్పుడు రీచ్ అవుతుంది అనే విషయాలన్నీ కూడా మా పేరెంట్స్ వాళ్ళ ఫోన్ ద్వారానే తెలుసుకోవడం జరుగుతున్నది. అదేవిధంగా 10th క్లాస్ విషయానికి వచ్చేటప్పటికి 10th క్లాసులో సో మేము తీసుకునే ప్రతి ఒక్క జాగ్రత్తలు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ పిల్లల్ని
సబ్జెక్టు పరంగా మంచి డెవలప్మెంట్కి తీసుకెళ్ళడం జరుగుతున్నది. అది ఎలా చెప్పగలుగుతున్నానంటే, వాళ్ళు ఈ 10వ తరగతి పూర్తయిన తర్వాత బయట ఏ కాలేజీకి వెళ్ళినా కూడా మా యొక్క స్కూలు ఆ కాలేజీ లెక్చరర్లు చెప్పుకోవడం జరుగుతున్నది. అదేవిధంగా మొట్టమొదట 10th క్లాస్ 2015-16 బ్యాచ్లో 10కి 10 పాయింట్స్ సాధించిన డి రవిరాజ్ అనే స్టూడెంటు ఈరోజు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్లో అతను ఉంటున్నాడు, సాధించాడు. అదేవిధంగా 2020-21లో జి జాహ్నవి అనే పాప మా స్కూల్ చరిత్రలోనే ఫస్ట్ MBBS సీటు ఈరోజు తిరుపతిలో ఆ అమ్మాయి చదువుతున్నది. ఇట్లా కొంతమంది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ గాను, కొంతమంది ఇంకొక ప్రొఫెషనల్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడము, మరి ఒకరు బిజినెస్లో స్టార్ట్ చేయడము, ఇట్లా రకరకాలుగా నా దగ్గర నుంచి వెళ్ళిన స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ జీవితాలు మంచి దిశగా పయనిస్తున్నారు. దానికి కారణం చిన్నప్పటి నుంచి నా దగ్గర ఉన్న పిల్లలు మంచి క్రమశిక్షణతో ఉండడము, వాళ్ళ బేసిక్స్ సబ్జెక్టు మంచిగా టీచర్లు అందరూ బాగా చెప్పడం జరిగింది. సో ఆ విషయంలో ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. అదేవిధంగా వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా నన్ను నమ్మి పంపించినందుకు వాళ్ళకు కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. సో అదేవిధంగా 2015 సంవత్సరం దగ్గర నుండి నిన్న రాసిన 2024-25 సంవత్సరం వరకు 10వ తరగతి ఫలితాల్లో మంచి ర్యాంకులు సాధించడమే కాకుండా 100% పాస్ పర్సంటేజ్తో ముందుకెళ్తున్న సంస్థ మా శ్రీపాద అని గర్వంగా చెప్పగలుగుతున్నాను. అదే కాకుండా ఈ విద్యా సంవత్సరంలో బెస్ట్ స్టూడెంట్ అవార్డని ప్రతి నెల మేము, అదేవిధంగా బెస్ట్ టీచర్ అవార్డని ప్రతి టీచర్ కూడా ఎవరైతే అన్ని విషయాల్లో ముందుంటారో వాళ్ళకి ఇచ్చిన పాయింట్స్ వైజ్గా ఎవరైతే ఎన్ని మార్కులు ఎక్కువ వస్తాయో ఆ టీచర్కి కూడా మేము బెస్ట్ టీచర్ అవార్డని ప్రతి నెల ఇవ్వడం జరుగుతున్నది. సో శ్రీపాద స్కూలు ప్రతి విషయాన్ని కూడా పేరెంట్స్ తోటి అనుసంధానం చేసుకుంటూ, వాళ్ళకి ప్రతి విషయాన్ని షేర్ చేసుకుంటూ, వాళ్ళ సలహాలు తీసుకుంటూ, టీచర్లు అందరూ కూడా బాగా వర్క్ చేస్తూ ముందంజలో వెళ్తున్నది. కాబట్టి మీ సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మీ పిల్లల అభివృద్ధి కొరకు యాజమాన్యంతో సహకరించి, మీ పిల్లల విద్యా విషయాల్లో సమస్యలు ఉంటే స్కూల్కి వచ్చి సంప్రదించి వాళ్ళని అభివృద్ధి పదంలో ముందుకు తీసుకెళ్లేలాగా కృషి చేయాలని, మీ వంతు సహకారం కావాలని కోరుకుంటూ మీ రామ్ సుబ్రహ్మణ్యం. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. గోరి ముజిబుల్లా. నేను ఇక్కడ శ్రీపాద స్కూల్లో జాయిన్ అయినాను. ఉన్నప్పటి నుంచి నాకేమంతా బెనిఫిట్గానే ఉంది. ఏదేదో చెప్తారనుకున్నాను, లేదు అంతా బాగానే ఉంది. ఒక్కొక్క విధానంగా జరిగింది అనుకున్నాను, జరగలేదు. అంతా స్టడీగా సూపర్గా ఉంది. ఇక్కడ జిల్లా స్టేజిలో స్కూల్ కూడా అంత ఓకేగా ఉంది. మనం ఏదైనా చేయాలనుకున్నా కూడా మన సార్ మనకు పిలిచి సలహా తీసుకోవటం, ఆయన సలహా ఇవ్వటం అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. మనం ఇంకా ఏమైనా చేయాలన్నా కూడా సారు ఆయనే మనకు పిలిచి చేయండి ఆయన చెప్పడం కానీ, మన స్టడీ గురించి కానీ ఎక్సలెంట్గా ఉంది. ఇక్కడ మనం ఏమైనా కావాలన్నా కూడా సార్ మనకి ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. అన్న ఉదయాన్నే ఎన్ని గంటలకు స్టార్ట్ చేస్తారు వ్యాన్స్? 7:30కి. 7:30. ఎన్ని గంటలకు వచ్చేస్తారన్న స్కూల్ దగ్గరికి? 9కి. వెహికల్స్ అన్ని కండిషన్ లో ఉంటాయి. డ్రైవర్లు అందరు సీనియర్ డ్రైవర్లు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెహికల్ రిపేర్ ఉన్నా మా సార్కి చెప్తే వెంటనే చేపిస్తారు. వెహికల్ విషయంలో లేట్ అవ్వు. అన్ని బళ్ళు స్కూల్ బళ్ళు ఏడన్నా దోవలు ఆగిపోయినా మా బండి ఆగదు. శ్రీపాద బండి ఎక్కడ కనిపిస్తుంది రోడ్లలో, అంత కండిషన్ లో ఉంటాయి. ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు మా బళ్ళ గురించి. డ్రైవర్లు కూడా అందరు సీనియర్ డ్రైవర్లు. జాగ్రత్త తీసుకొస్తాం. పేరెంట్స్ తోటి బాగుంటాం. మీ పిల్లల్లో మీకు తెలిసిన వాళ్ళ పిల్లలు కానీ మీ పిల్లలు కానీ ఎవరైనా చదువుతున్నారు? నా తమ్ముడి పిల్లలు ఇక్కడే చదివారు. ఇప్పుడు బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉన్నారు. మీ పిల్లలు ఎవరైనా చదువుతున్నారు? To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings.